Yes, dear students, so this is the second session of the first chapter, the reproduction in organisms, second year PC biology. And in the first session, we discussed about the asexual reproduction. Regarding that, we learnt about various type of asexual reproductions that are observed, especially in case of lower plants and animals, that is algae and fungi. Okay. So this asexual reproduction, it is suitable for the lower organisms where the organization of body is very simpler level. However, this asexual reproduction shifted to sexual type of reproduction in higher plants and animals like our angiosperms and vertebrates. So in case of these angiosperms and vertebrates, the most common method of reproduction is sexual reproduction. So what is the reason for this shifting of asexual to sexual in higher organisms later? That is because during the evolution period, there is an onset of adverse conditions. So to overcome these adverse conditions, so the organisms of higher level, they shifted this reproduction mode from asexual to sexual method. Of course, this sexual reproduction is a very slow process, very complicated process, and it involved so many events. Although it is a slow and complicated process, higher plants and animals, they adapted, they go for this one because this sexual reproduction is very helpful in terms of evolution of the species. It means during sexual reproduction, what happens? During sexual reproduction, let me say first what is the meaning of sexual reproduction. So definition for sexual reproduction. So sexual reproduction here, this is the mode of reproduction. Okay, let me write this. So the mode of reproduction. Okay, or reproduction in which offsprings. Okay, so offsprings are formed by the fusion of gametes, by the fusion of male and female gametes, male and female gametes, male gametes and female gametes, usually by two parents. Yes, two parents. Yes. So this is enough. So the mode of reproduction in which new offsprings and new individuals, new young ones are produced by the fusion of male gametes and female gametes, usually involving two parents. So that is the definition for this sexual reproduction. So when compared to asexual reproduction, it is a single parent reproduction, but here this is biparental reproduction, and two parents involved here. So that is a male one and female. So of course sometime it may not or it may carried by only one, that is in case of hermaphrodites, what we discussed a little later. Okay, so however usually two parents involved in this one. Okay, right. So here the most important thing is the new offsprings are produced only by the fusion of male and female gamete. That's very, very important. Fusion of male and female gametes. Otherwise, it is not considered as a sexual reproduction. So, sexual reproduction here, sexual means there must be male sex and female sex. Otherwise, it is not sexual reproduction. So, that is the main thing here we have to remind. So, here in sexual reproduction, the male gamete carries its own genetic composition and female gamete it carries its own genetic composition. However, of course, they belong to same species, no doubt, but the gene composition or genetic makeup is little quite different from one another. It may be different from one another. So that is why it brings about variations in the offsprings regarding genetic makeup. This could not happen in case of asexual reproduction.
because in asexual a single parent is involved. So that is why in case of sexual reproduction there is a chance of appearance of variations regarding genetic material, genetic makeup in the new offsprings, in the new descendants. So these variations which help the organism to well fit with its nature, and also by the composition or accumulation of such a new variations in a particular species, it later helps to the evolution of that species. That is a speciation. So that is why sexual reproduction is very important. Hence, even though it is a very slow, complicated process compared to the asexual reproduction, higher plants and animals adapted for the sexual reproduction because of this process. That is, this helps in the appearance of variations which helps in evolution. So that is the thing here we have to remind. What next? Sexual reproduction. In order to study the various events that involved in sexual reproduction, it is better to understand the stages of a life cycle of an organism which go for sexual reproduction. So regarding this life cycle or stages of life cycle, okay, yes, stages in a life cycle of an organism, life cycle of an organism, okay. So here stages of life cycle. So from birth to the death of an organism, various stages it undergoes. So that is the stages of life cycle, right? So what are the various stages regarding sexual reproduction? I am here. So I repeat once again, this is only on the for the study of sexual reproduction. Here I am recalling these stages. So here entire life can be life cycle can be divided into 3 phases, such as the juvenile phase. Yes, juvenile phase. Juvenile phase. Of course, this is called vegetative phase in case of plants. Vegetative phase. Okay, this is the first phase. Next, reproductive phase. Yes, reproductive phase. And then next, senescence phase. Okay, here senescent phase. So we can classify the entire life cycle of an organism which go for sexual reproduction into 3 important phases or stages: juvenile phase or vegetative phase, reproductive phase, senescent phase. So what are these? Juvenile phase. So juvenile phase, nothing but it is the growth period of an animal. Growth period of an animal. So up to reaching the maturity, up to reaching the reproductively active stage. So that period is called, that is growth period of an animal is called juvenile phase, while growth period of a plant is called vegetative phase. So that means here this is the growth period of an organism. So growth period, so ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ up to maturity. ಸೊ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜುವಿನಲ್ ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ ಕರೆದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, this is juvenile phase and vegetative phase are not necessary. So here there is no activity of sexual reproduction takes place. Yes, after at the end of juvenile phase, an organism it enters into an adolescence phase, maturity phase. So maturity phase ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ reproductive phase ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. What is that? A reproductive phase, it is the phase of life cycle where the organism is reproductively active. Reproductively active phase of the life cycle is called a reproductive phase. Reproductively active means there is a change in the or various activities that begins in the reproductive parts of the body for sexual reproduction. That is the formation of gametes, that is gametogenesis, activity of hormones, and then functioning of the accessory ducts that are necessary or that associated with the reproductive system. What are all discussed in our next, second and third chapter. Okay, so that means a reproductively active phase of an organism is called a reproductive phase. Okay, this is at the end of juvenile or vegetative phase, it enters into a reproductive phase.
Next, senescent phase. Senescent phase, this is the end stage. It's the end of the life cycle. It's the old age of the life cycle. Old age phase of the life cycle, which is characterized by concomitant. So here the word is concomitant. So concomitant changes. What are concomitant changes? Concomitant changes means these are the changes that occur due to the slowdown of metabolic activities during old age of an organism. So that is concomitant changes. That is called the senescent phase or senescence. Senescence or senescence phase. So it is nothing but it is the old age of an organism or last phase of the life cycle, which is characterized by concomitant changes. Okay, that is called senescent. So as far as regarding this sexual reproduction, we need only the reproductive phase, not juvenile phase or not senescent phase, where it is not sexually active. So that is why here I am going to discuss or elaborate the reproductive phase only. Okay, so go for this reproductive phase. Yes, an organism is reproductively active during a reproductive phase. Okay, so during reproductive phase, the sexual reproduction takes place through various events, various changes. So those sequential events that occur during sexual reproductions can be studied by categorizing those into three important stages based on the fertilization event. Okay, so what are the various in general or in a short level, we can sum up this entire process like this. During sexual reproduction, a male sex gamete is to be produced in male sex gonad, usually in male body, and female gamete that is produced in female gonad in female body. And then after that formation, that is called gametogenesis. That process of formation of gametes is called gametogenesis. After this, they have to meet each other for fertilization. That is called transfer of gametes. So after transfer of gametes, when they meet in a particular place, they undergo fertilization. That is called the next event, fertilization of syngamy. After fertilization, they form a zygote. That is after the fertilization process, that is the post-fertilization process. So those are called the formation of a zygote. And then embryogenesis. After the formation of development of embryo, new offspring or new individual is developed. So that entire process, that is what is called very slow and very complicated process. So all those sequential events are to be studied in a particular order by categorizing these events into three major steps. So based on the fertilization process, those are. So we can group them into pre-fertilization events. Okay, pre-fertilization events. Fertilization. Okay, so events, pre-fertilization events, and then fertilization. Okay, so fertilization. So fertilization, and then last post-fertilization events. Post-fertilization events. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ಇದು ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಕರಾರೋಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲೇನೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೇನೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ various activities that are taking place during sexual reproduction before fertilization, prior to fertilization. You know, prior, okay, prior. So prior to fertilization. So various events that takes place during sexual reproduction in the body of an organism prior to fertilization. That means before fertilization occur.
before syngamy occur. So all those events are called pre-fertilization events. So the events that occur regarding sexual reproduction prior to fertilization are called the pre-fertilization events. So ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅವೆರಡು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So gametogenesis is a pre-fertilization events. Why? Because it occurs before fertilization. That is why. So after this, ಹೀಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ಕೊಂದ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ಯೂಸನ್. ದಟ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಬಳಸಬಹುದು ಪದಗಳನ್ನ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. What are post-fertilization events? Various events that are taking place during sexual reproduction in the body of an organism after fertilization, after syngamy. Those are called post-fertilization events. For example, the formation of zygote. And then after this zygote, it enters into mitotic division to form embryo. Embryo next organization into an organism. That is called embryogenesis. Okay, so embryogenesis. Embryogenesis. So this is the various stages or various steps that involved in sexual reproduction. So adke ನಾವು reproduction ನಲ್ಲಿ what are the various stages involved in the sexual reproduction andre, sexual reproduction it are divided into three important phases. There is a pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. So what is gametogenesis? This is the process of a formation of a haploid gametes. So usually gametes that are produced through meiosis. So but it is not true in all cases. As you have studied in the life cycle, first PUC, haplontic life cycle, diplantic life cycle, haplodiplantic life cycle. Come to the haplontic life cycle, which occur in case of algae or so lower organisms. So in such case, the haplontic life cycle where the diploid stage is formation of zygote. Only the formation of zygote is the diploid stage, and there is no independent or there is no photosynthetic stage here. So diploid stage illa illa mandu, in remaining ella gametophytic phase. So a gametophytic phase ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ zygote ಇರೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದನೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹುಟ್ಟೋದು ಉಂಟು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಇಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೊ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ the usually gametogenesis occur through meiosis. So ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ಪರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಊಗೋನಿಯಾ ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್? The cells that undergo meiosis. Those are called meiocytes. So
ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಮೆಗಾಸ್ಪರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಾ, ಊಗೋನಿಯಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಅಂತ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಾಡಿನೇ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಯೂಶುವಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್, sometimes mitosis also. So what is gametes? This is the process of formation of gametes. Okay, so that is called haploid gamete ಆಗ್ತವೆ. ಇವನ್ನ gametes ಯಾವುದು ಕೂಡ haploid. ಆ gamete ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ haploid ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು gametogenesis. Well, gamete transfer, this is the process of meeting or visiting of one male gamete with a female gamete. And then what is the transfer gamete transfer meaning ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. gametogenesis ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ 100% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is the process of fusion of male and female gametes to form zygote. That is called syngamy or fertilization. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದೇ post fertilization events ಹೋದ್ರೆ what is zygote? This is the product of fertilization. Okay, the fertilized egg. The fertilized egg that is formed by the fusion of male and female gamete, that is called zygote. Next post fertilization events ಅಲ್ಲಿ this is the embryogenesis. What is embryogenesis? This is the process of formation and development of embryo. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ the process in which the embryo is formed. The process in which the embryo is formed. So that is embryogenesis. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ನೇರ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಝೈಗೋಟಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ plants, come to the sexual reproduction in plants. So when these plants they complete their vegetative phase, that is a growth phase. At the end of growth phase, so they begins to flowering. That flowering is the symptom of the beginning of sexual reproduction. That means reproductive phase begins by flowering. So flowering indicates that plant it enters into a sexual phase or the reproductive phase. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೊ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and then biennial plants. So biennial plants and then perennial plants. Okay, so perennial plants. So ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. Annual plants which flowers once in a year. That means they can complete their life cycle. So in 1 year. So they flowers once in a one life cycle. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಬೋದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಅಥವಾ ಜಾವರು, ಪ್ಯಾಡಿ, ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 1 year ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈಎನ್ನಿಯಲ್, ಸೊ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ 2 years. ಸೊ ದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 years ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಬೈಯಾನಿಯಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ. ದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಏನಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೈಯಾನಿಯಲ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ತಗೊಂಡ್ರವರೆಲ್ಲ ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we can identify this vegetative phase and a reproductive phase and a senescent phase. So in a clear cut pattern in case of annuals and biennials it is easy to identify. There is a clear cut differentiation so among the vegetative phase, reproductive phase and the senescent phase in case of annuals and biennials.
But in case of perennial, it is very difficult to identify the vegetative phase because they produce their flowers year after year for many years. So that is why. ಈಗ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಬನ್ನಿ, 200-250 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತವೆ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅವನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಪೀರಿಯರ್. However, some plants, there are some plants, they exhibit abnormal flowering. So that is a quite different flowering method. So ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರಕ್ಕೆ ಇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬಿದಿರು ಐತಲ್ಲ, ಬಿದಿರು ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಮೆಳೆ ಅಥವಾ ಬಿದಿರು ಪೊದೆಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬಿದಿರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಳಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಯಾವಾಗ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾವೋ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಬೇಕಾಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ವನ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸಾಲಿ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ದಟ್ there is we can quote one more plant which unusual flowering plant, that is a Strobilanthes kuntiana. Okay, so Strobilanthes. Yes, Strobilanthes kuntiana. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ THI ಇದು. ಸೊ ಕುಂತಿಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಲ ಕುರಂಜಿ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀಲ ಕುರಂಜಿ ಎಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಇದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ನೀಲ ಕುರಂಜಿ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಆನ್ಯುವಲ್, ಪೆರನಿಯಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಇದು 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಈ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 12 ವರ್ಷ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀತವೆ. ಇಡೀ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಗುಂಟ ಬೇಕಷ್ಟು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ಬೆಳೀತವೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು 2006 ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲ ನೋಡಿ, ನೀಲ ಕುರಂಜಿ. ಓಕೆ, ನೀಲ ಕುರಂಜಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುರಂಜಿ ಗಿಡಗಳು ಅವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ತರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ತುಂಬಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂತಾನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಜುವಿನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ
ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಿಸಿಯಲ್ ಮಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಯರ್ಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ, ರೈಟ್. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? So as far as concerned this sexual reproduction in case of animals, so there is one important thing we have to note here is there's a different type of sexual cycles, cyclical changes that occur during sexual reproduction. So two different type of sexual cycles we can observe, we can notice. So that is in case of non-primates. Okay, in case of non-primates. So non-primates ಬನ್ನಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟೈಗರ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡೀರ್, ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಕೌ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಆರ್ ಶೀಪ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಡಾಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟಗಳು. ಇಂಥ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಸಿಂಪಲ್, ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟದ ಫೀಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಟೈಗರ್ ಅಥವಾ ಟೈಗ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಸೊ ಇವ್ರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಸೈಕಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮೇಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ the parts that involved in the sexual cycle such as the ovary or accessory ducts and production of hormones. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಆ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೀತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್, ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ and hormones in the non-primates. Non-primates like a tiger, deer, cow, sheep, dog, etc. Okay, is referred as estrous cycle anta. Nodi, estrous cycle ge ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ it is the cyclical changes. Nodi, the cyclical changes. Okay, changes in the activity. In the activities of ovary, okay, so ovaries, and then accessory ducts and hormones, okay, during a reproductive phase of non-primates, okay, is referred as estrous cycle. But estrous cycle ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. The cyclical changes in the activities of ovaries, accessory ducts, hormones during reproductive phase of non-primates. So that is referred as a estrous cycle ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಓವಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಓವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಕಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ
ಆಕ್ಸಿಡೇಟೆಡ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ GnRH ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಕರಿಂಗ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್, ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರನೇ. ಓಕೆ, cyclical changes in the activities of ovaries, accessory ducts, hormones during reproductive phase of non-primate ಅಲ್ಲ primate. ಸೊ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮಂಕೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಂಕೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಇವು 3 ಜನನೇ ಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮೇಟಕ್ಕೆ. ಓರಂಗುಟಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಂಕೀಸು, ಏಪ್ಸು, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಗರು, ಡೀರು, ಕೌ, ಶೀಪ್, ಡಾಗ್, ಬಫೆಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್? ಯೂಶುವಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಪದಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಕಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ changes in the activities of ovary, accessory ducts, hormones in case of non-primates. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಬೇಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರು, ಡೀರು, ಕೌ, ಶೀಪ್, ಡಾಗ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಕೀಸು, ಏಪ್ಸು, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇವು ಮೇಜರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಮರಿದಂಗೆ ಕೊಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the animals which are especially mammals. ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು, ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ sexually active, reproductively active during favorable condition, during favorable season are called seasonal breeders. Again, the mammals which are sexually or reproductively active during favorable season, so are called seasonal breeders. ನೋಡಿ, ಫೇವರಬಲ್ ಸೀಸನ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ಸ್, ಟೈಗರು, ಡೀರೋ, ಕೌ ಇವ್ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೀನ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತವೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಆ ಸೀಸನ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥ್ರೋಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಆ ಬಿಹೇವ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್, ಡೀರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ these are reproductively active throughout the reproductive phase. The mammals which are reproductively active throughout the reproductive phase, those are called continuous. Euro reproductively active only during favorable season. Euro reproductively active throughout the reproductive phase.
ಅವರು ಏನು ಜೂನಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಂಕೀಸು, ಏಪ್ಸು, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಇದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅರ್ಜ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅರ್ಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅರ್ಜ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತದೆ, ಆ ಸೈಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ ಆಫ್ ದ SHEDOFF, ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಇವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ದನ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಕಾಯೋರೆಲ್ಲರೂ ಈಟಿ ಬಂದವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಸು ಈಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ಸ್, ಬಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರೆನಿಯಲ್ಲು, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಸ್ಕುಂತಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ಸೀಸನ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು.